เพลเจิงกอบคือจีจุ่มเนื้อดอกกูเอาคลายบ่มพดในขนมจุ่มน้อมเรื่องราวอสรกายขมายได้นิเยอมปีวิญญาณเวลโวในตามเพลบ่มใบจีใบหรือจีบุญดับใบตามรกเนี่ยมกจุ่มนูกันไหลระบอกครูนในพุ่มได้สระยาวมวยมีนเพลบ่มใบจีบุญได้เนี่ยพุ่มกรุบขณีประสิทธิ์เนียมท่าเพลเจิงกอบจ้าแตงประดามเขมงท่าบ้ามันจำบัดกลมดากัดเพลนุเนเปโปรลบหรือยบอัตรีตรอยซอปรูวีจีกันไหลได้สมบูรณ์กรุธนจราจรได้รบมูลให้มันเขินแต่ยี่ใต้นิยท่าเนี่ยได้สลับเนตีนุวิญญาณมันอาจจะจับจีบบานเตลูกตราแต่รกบานเนี่ยหมกสลับจุ่มนูกันไหลเติบครูนอาจเจนเติบบานวิโบจียุวชนมันเนี่ยได้มันเซลชื่อเลเรื่องอบใบจุ่มเนื้อยบมวยเกบานจีโมโตตลอดหมกปิดเฟอร์กายบเจอเนเปจีหมกดอเจ็บเพลบ่มใบนุสลับแต่ปริยากาจุ่มวิ่งปลายจีตะเจาะขลังนะชาวบอกหมกละเวยนอมหมกเนื้อเคลื่อนกำลิลีลมหนึ่งเคลื่อนจะอัพไหลสลับแต่เนื้อกันดาวเพลบ่มใบวิโบลบานเคยสตรีมันเนี่ยโชว์งูกบาโจหลังสะเวงอันไหลเบิดหมกจิตโดยกระเดเมตาวิโบลก็ชบโมโตไฮสูธาบองสไรยุบเจอไฮให้ดาวไว้หมกโชตีนี่มันเนี่ยไอ้จำขยมจูนบองสไรเติบเตะบองสไรนู้เหมือนชลายแต่สายติดขนมบ่มปงก็รูดเงยหมกยางสันสมวิโบลซึ่งแต่กังใบดงเนเปเคยเตะหมกนุขมิ้นพเนขมิ้นจรมกมิ้นแต่รุนขมังเงิดนังชิมโฮสรอยหมกเลอเอาปัวสหายดัดได้นิ่งลูกได้แต่เศร้าแต่จังหมกจับได้จงโกดโมโตระบวิบอลรูดซับดะตระเจียกถ่าช่วยสลับจุ่มนูแองพองรมปิดนุพเนกระบวิบอลปลายจิงเงิดสลบเกมีนอารมณ์ทาคลุนแองกำปงจีโมโตขนงระเบือนอย่างเลื่อนสำดาวเตอรกลานทมมวยได้กำปงบักมอกปีหมกสำเล้งฟรังลานบรรลือลางอย่างคลั่งเปล่าปรึกลางเนี่ยพุ่มบานเคยซับวิโบสลับยังอนอยอาทอมเนยจอมกันดาเพลบ่มใบนุบนใต้เอาไว้ได้รนทดบ่มพดนุคือรูปเพียบขนมกาเมราสวัสดิเพียบเนกบายนุบังหางท่าวิโบจีโมโตมกฉบให้นิเยมันเนี่ยเองโดยมีนมนุอังกุยปีกรอยรูดก็สลับแต่มูลแกระบกลานได้กำปงชบสงีมได้ครูนเองจับปีไงนุหมกเนี่ยได้ดากัดเพลเจืองกบเนเปยบแต่งแต่เคยสรมอบรอมันเนี่ยจีโมโตเวลโวเนตินุวิโบเลยนี้บานคลายจีขมอเจืองกอบทำไมแต่เตอรงจำรกเนี่ยบรรทบมกจุ่มนูกันไหลดำใบเอาเกอาแต่จับจีบบานบรรทบปีกาสลับระบวิโบลบ้านกันลองพดเตอร์จีจรานไข่เพลบ่มใบเจืองกอบนูก็กันแต่ละใบละบานคังเรื่องสหายบองโปรบังการระบวิโบลชมูเซลาได้จีมนุมันเนี่ยเริงรู้นั่งมันชื่อเลอเรื่องขมอยปรีกดบ้านสำหรับเจ็ดหมกตามโรกาเปิดปลุกกดมันชื่อทับโอนโปรกดจีโมโตบกลานสลับโดยขมิ้นมูลเหตุแบบนิเตยกมวยเซลาบ้านยกมาซินทอดสำเร็จนังกาเมราตุ่มเนิบเตอดับบังกอบเนกใบเพลบ่มใบนุกดบ้านองกุยจำเนกนงลานได้จอดเจ้าเนมันช่างปนมานุเตเนเวลีมองใบติพลือเซตอนหาพิบนงลานสลับแต่ทะเลโจตระเจียดอยอังเซลาบ้านด้วยสำเร็จกระโดยจีมีนเกโอหวยมีอย่างกัดนอกดเงียกเตอเมอตามกันเจาะลานสลับแต่เคยสรมอมันเนี่ยติดองกุยเนกนงลานเนกางไอขังกรอยนุคือจีสรมอระบวิโบลได้มีนเตมกใบบะนังพเนกระเล็กหมกมือกดโดยกระไดชิจับวิโบลนิเยเตียงสำเร็จยอถาบองเจนเตอเกกำปงหมกหายมนนังเสลาอาจสู้ไว้บ้านสลับแต่มีนได้ยังตระเจียจิจรานบ้านลูกเจนปีกรอมใดในเพลบ่มใบนุหมกจับองรูนลานระบเสลาอย่างคลั่งสำเร็จใส่เจ้าอักระบสตรีได้วิโบลทลบจูบบ้านบรรลือลางเป็นตีนุนิ่งมันแมนจีขมอยธรรมดาเตแต่นิ่งคือจีมาจ้าเจืองกอบได้เนยจำตระเนะได้หมกจุมนูเซลาบ้านพี่เยี่ยมบักทวีลานรถเจนแต่ทวีแต่งอ้อเตอบ้านจบเสาขนมขณะนุกดบ้านเคยติดตะพีบดอรนทดมวยในกล้องเพลบ่มใบเจืองกอบนี้มันแมนมีนแต่วิญญาณวิโบลมันเนี่ยนุเตคือมีนวิญญาณจีเจริญเนี่ยได้กำปงยมเศร้าหนึ่งจวนกระดำขณีดำใบบ้านเงือบลางหมกขังเลอเซลาบ้านดังกาเปิดถาเพลเจืองกอบนี้วิมันแมนกรอนแต่จีกันไหลสลับจุมนูขณีนุเตแต่วิคือจีมอดฟิลนรกได้บักเข้ากันไหลเนี่ยได้สลับเนตีนี้หนึ่งเตอคลายจีจุมในระบบอสรกายมาจับเพลนุจีเรียงระโหดมนเป้ได้อสรกายนุหมกดอลานเซลาบ้านนึกเคยดอกไซรูปเปรได้มาได้กดทลบอ่อยกดก็เลิกไซกอนุหมกโซดบาลีดักไซนุปุ่นเลิกไซนุบานเจนจีปัวมิสหมกบานจีเจนหมกเพื่อเอาปลงขมอยแต่งนุไซยุมไฮรลีบัตเตอร์ลานระบบกดกอร์บักทวีเวนเพลียม
សេឡាបានរត់ចេញពីទីនោះទាំងប្រលឹងចុងសក់ប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ងាកក្រោយមើលជាចុងក្រោយគាត់ឃើញវិបុលឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវលើកដៃលាគាត់ទាំងទឹកភ្នែកហុំជាឈាមព្រោះវិបុលមិនអាចចេញផុតពីទីនោះបានឡើយសេឡាបានរស់រានមានជីវិតតែគាត់បានប្រែជាមនុស្សវិកលចរិតហើយនិយាយតែម្នាក់ឯងថាវានៅតែរងចាំអ្នកភូមិបានសម្រេចចិត្តធ្វើរោងទេវតាតូចមួយនៅក្បែរផ្លូវនោះដើម្បីសុំសេចក្តីសុខប៉ុន្តែរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃឲ្យតែយប់យូរម្ដងគេតែងតែឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅកន្លែងដដែលហើយសាកសពដែលស្លាប់នៅទីនោះតែងតែមានស្នាមជាមនិងមានប្រអប់ដៃនៅត្រង់កជើងជានិច្ចបន្ទាប់ពីសេឡាបានក្លាយជាមនុស្សវិកលចរិតមកគ្រួសាររបស់គេមិនអស់ចិត្តឡើយម្ដាយរបស់សេឡានិងម្ដាយរបស់វិបុលបានសម្រេចចិត្តទៅរកគ្រូខ្មែរម្នាក់ដែលល្បីខាងតាក់ទងនឹងប្រលឹងខ្មោចជើងកបគ្រូនោះមានឈ្មោះថាតាអូមនៅពេលទៅដល់តាអូមបានបិទភ្នែកសូត្រនៅមន្តអាគមរួចនិយាយទាំងសំឡេងក្រឡថាកូនឯងមិនមែនគ្រាន់តែជាខ្មោចជើងកបធម្មតាទេតែវាត្រូវបានគឺម្ចាស់ផ្លូវចាប់យកទៅធ្វើជាអ្នកយាមផ្លូវហើយបើចង់ឲ្យគេដោះលែងវាត្រូវមានការធ្វើពិធីដ៏ធំមួយយប់នោះជាយប់ខែដាច់ងឹតសូនអាសងតាអូមបាននាំម្ដាយវិបុលទៅកាន់ផ្លូវបំបែកជើងកបនោះគាត់បានរៀបចំស្លាធម៌បាយសីនិងបញ្ជាឲ្យម្ដាយវិបុលហៅឈ្មោះកូនឲ្យចំនួន7 ដងរំពេចនោះខ្យល់កន្ត្រាក់មួយបានបក់មកយ៉ាងខ្លាំងស្រមោលខ្មៅស្រពេចស្រពើរបស់វិបុលបានលេចចេញមកប៉ុន្តែលើកនេះគេមិនមែនមកម្នាក់ឯងទេនៅពីក្រោយខ្នងរបស់វិបុលមានខ្សែចំណងខ្មៅជាច្រើនចងភ្ជាប់រូបគេទៅនឹងមេអសុរកាយដែលមានកម្ពស់ដល់ចុងថ្នោតភ្នែកក្រហមឆេះដូចរងើភ្លើងតាមពិតទៅមេអសុរកាយនោះគឺជាវិញ្ញាណរបស់មេឃម្នាក់កាលពីសម័យសង្គ្រាមដែលត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅនៅត្រង់ផ្លូវបំបែកនេះគេមិនមែនចង់បានអ្នកមកជំនួសដើម្បីទៅចាប់ជាតិទេតែគេចង់បានវិញ្ញាណកងទ័ពដើម្បីពង្រីកអំណាចខាងផ្លូវងឹតរបស់គេនៅទីនោះវិបុលគឺជាដែលគេត្រូវការដើម្បីបំពេញបារម្ភខាងផ្លូវវិងឹតតាអូមបានស្រែកប្រាប់ថាឈាមត្រូវប្រើឈាមអ្នកជាប់ខ្សែលោហិតទើបអាចកាត់ផ្ដាច់ចំណងនេះបានដោយក្តីស្រឡាញ់កូនម្ដាយវិបុលបានយកកាំបិតមកអារកដៃខ្លួនឯងរួចឲ្យឈាមស្រក់ចុះលើដីផ្លូវបំបែកនោះរំពេចនោះដីក៏ចាប់ផ្ដើមញ័ររញ្ជួយសំឡេងស្រែកយ៉ាងឈឺចាប់របស់មេអសុរកាយបន្លឺឡើងពេញព្រៃចំណងមុនខ្មៅដែលចង់វិបុលក៏ត្រូវដាច់ចេញពីគ្នាវិបុលបានលេចរូបរាងជាមនុស្សធម្មតាវិញគេបានលុតជង្គង់សំពះលាម្ដាយទាំងទឹកភ្នែកម៉ែកូនអាចទៅបានហើយសូមម៉ែថែរក្សាបងសេឡាផងរូបរាងវិបុលបានរលាយបាត់ទៅក្នុងពន្លឺពណ៌ស្មេអសុរកាយនោះក៏ត្រូវរងរបួសធ្ងន់ហើយហោះចូលទៅក្នុងដីវិញបាត់ទៅសេឡាដែលនៅផ្ទះស្រាប់តែដឹងខ្លួនមកវិញជាមនុស្សធម្មតាហាក់ដូចជាមានការដោះលែងពីចំណងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែតាអូមបានខ្សឹបប្រាប់សេឡាជាសម្ងាត់ថាមេអសុរកាយនោះវាមិនស្លាប់ទេវាគ្រាន់តែសំងំព្យាបាលខ្លួនវាតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលមានមនុស្សមានការភ្លេចឬដើរកាត់ផ្លូវបំបែកនោះម្ដងទៀតវានឹងងើបឡើងមកម្ដងទៀតដើម្បីស្វែងរកវិញ្ញាណមកបង្ក្រប់កងទ័ពរបស់វាចាប់ពីថ្ងៃនោះមកផ្លូវបំបែកជើងកបក៏មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសធម្មតាប៉ុន្តែគ្មានអ្នកភូមិណាម្នាក់ហ៊ានដើរកាត់ទីនោះម្នាក់ឯងឡើយព្រោះគេជឿថានៅមានវិញ្ញាណកំពុងតែរង់ចាំនរណាម្នាក់ដែលមិនប្រយ័ត្នពេលវេលាបានកន្លងផុតទៅ20ឆ្នាំភូមិដែលធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់បានប្រែជាទីប្រជុំជនអ៊ូអរផ្លូវបំបែកជើងកបដែលធ្លាប់តែជាផ្លូវដីហុយក៏ត្រូវបានចាក់កៅស៊ូស្អាតនិងមានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវប្រុងព្រាតមនុស្សចំនួនក្រោយលែងសូវខ្លាចកន្លែងនោះទៀតហើយខ្លះទៀតថែមទាំងភ្លេចរឿងរ៉ាវរបស់វិបុលនិងមេអសុរកាយនោះទៀតផងណារិតគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលទើបតែទិញផ្ទះថ្មីនៅក្បែរផ្លូវបំបែកនោះគេជាមនុស្សសម័យថ្មីចូលចិត្តលេងហ្គេមនិងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលយប់ជ្រៅយប់មួយខណៈពេលដែលណារិតកំពុងលេងស្រាប់តែមានអ្នកចូលមើលម្នាក់ប្រើកណីគ្មានរូបភាពបានផ្ញើសារមកថាតើអ្នកដឹងទេថាអ្នកកំពុងអង្គុយលើក្បាលខ្មោច99នាក់ណារិតសើចហើយគិតថាជាការលេងសើចប៉ុន្តែភ្លាមនោះអំពូលភ្លើងក្នុងបន្ទប់របស់គេចាប់ផ្ដើមព្រិចកាមេរ៉ាដែលគេកំពុងប្រើក៏ចាប់បានចំណុចពណ៌ជាច្រើនហោះកាត់ពីក្រោយខ្នងគេអ្នកដែលមើល live ចាប់ផ្ដើមជ្រួលច្របល់ព្រោះនៅក្នុងកញ្ចក់ពីក្រោយណារិតគេឃើញមានរូបរាងមនុស្សម្នាក់កំពុងឈរអោនក្បាលនោះគឺសេឡាបងប្រុសវិបុលដែលឥឡូវចាស់ណាស់ទៅហើយសេឡាបានលួចចូលក្នុងផ្ទះណារិតទាំងភ្នែកស្លក់ងឹតគាត់ស្ទុះមកចាប់ដៃណារិតហើយនិយាយដោយសំឡេងញ័រថាវាងើបមកវិញហើយវាខ្វះតែម្នាក់ទៀតទេឈាមអ្នកជាប់ខ្សែលោហិតរបស់មេអសុរកាយកាលពីជាតិមុនគឺឯងនឹងហើយណារិតស្រឡាំងកាំងសេឡាបង្ហាញសៀវភៅកំណត់ហេតុចាស់របស់តាអូមដែលបានកត់ត្រាថា
មេអសុរកាយនោះគឺជាជីដូនជីតារបស់នារិតកាលពីអតីតជាតិការដែលមេអសុរកាយត្រូវការវិញ្ញាណទី100គឺដើម្បីបានរស់ឡើងវិញក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកដែលជាប់សាច់ឈាមជាមួយវាស្រាប់តែមានសម្លេងប៉ាំងឡានមួយគ្រឿងបានបុកបង្គោលភ្លើងនៅផ្លូវបំបែកខាងមុខផ្ទះភ្លើងផ្លូវទាំងអស់ក៏រលត់ងឹតស្លុបនារិតនិងសាឡាសម្លឹងទៅក្រៅបង្អួចឃើញផ្សែងហុយត្រឡោមនៅកណ្ដាលផ្លូវបំបែកគេឃើញបុរសម្នាក់ដើរចេញពីផ្សែងគឺវិបុលប៉ុន្តែវិបុលលើកនេះមិនមែនមកក្នុងសភាពគួរឲ្យខ្លាចទេគេមកក្នុងសម្លៀកបំពាក់កាលពី20ឆ្នាំមុនវិបុលស្រែកប្រាប់ថារត់ទៅវាកំពុងប្រើខ្ញុំឲ្យមកលបួងអ្នកឯងហើយដីនៅកណ្ដាលផ្លូវបំបែកចាប់ផ្ដើមព្រះស្រាមដៃដ៏ធំសម្បើមពណ៌ខ្មៅរលាក់រលួយរបស់មេអសុរកាយលូកចេញមកចាប់ជើងនារិតទាញទៅរកមាត់រណ្ដៅសេឡាព្យាយាមជួយទាញតែត្រូវវិជាមុនខ្មៅបោកខ្ទប់នឹងជញ្ជាំងក្នុងនាទីចុងក្រោយវិញ្ញាណរបស់វិបុលបានសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមួយគេដឹងថាបើគេនៅទីនេះគេនឹងត្រូវមេអសុរកាយប្រើជាឧបករណ៍រហូតវិបុលបានស្ទុះទៅអបមេអសុរកាយនោះយ៉ាងណែរួចស្រែកប្រាប់នារិតថាដុតសៀវភៅតាអ៊ំទៅកុំឲ្យមានអ្នកដឹងផ្លូវមកទីនេះទៀតនារិតបានដុតសៀវភៅនិងយន់ចាស់ចោលភ្លើងពណ៌ខៀវវំយ៉ាងបានឆាប់ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅកណ្ដាលផ្លូវបំបែកវិញ្ញាណអាក្រក់និងវិញ្ញាណវិបុលក៏ត្រូវភ្លើងនោះលេបត្របាក់បាត់ទៅក្នុងដីវិញព្រឹកឡើងផ្លូវបំបែកត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញសេឡាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជារាពាធនៅយប់នោះឯងនារិតបានសម្រេចចិត្តរើផ្ទះចេញពីទីនោះប៉ុន្តែនៅលើកញ្ចក់ឡានរបស់នារិតដែលចតចោលនៅយប់នោះមានស្នាមម្រាមដៃតូចសរសេរថាអរគុណម៉ងកូនបានទៅជួបម៉ែហើយ3ខែក្រោយមកនារិតបានរើទៅរស់នៅខុនដូកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញដើម្បីគេចចេញពីស្រមោលអតីតកាលដ៏រន្ធត់នៅផ្លូវបំបែកនោះគេព្យាយាមរស់នៅជាមនុស្សធម្មតាប៉ុន្តែមានរឿងចម្លែកមួយបានកើតឡើងរាល់ពេលដែលគេឆ្លុះកញ្ចក់គេតែងតែឃើញលេខ100សរសេរបញ្ច្រាស់នៅលើថ្ងាសរបស់គេប៉ុន្តែនៅពេលយកដៃជូតបែរជាគ្មានអ្វីទាំងអស់យប់មួយខណៈពេលដែលនារិតកំពុងដេកលក់គេបានយល់សប្តិឃើញតាអូមក្នុងយល់សប្តិតាអូមអង្គុយមុខស្រពោនរួចខ្សឹបប្រាប់ថាឯងស្មានថាការដុតសៀវភៅអាចកាត់ផ្ដាច់កម្មបានឬកិច្ចសន្យាឈាមវាមិនមែននៅលើក្រដាសទេតែវាស្ថិតនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់ឯងនារិតភ្ញាក់ព្រឺតទាំងញើសជោគខ្លួនគេដើរទៅបើកទឹកលាងមុខប៉ុន្តែនៅពេលដែលទឹកហូរចេញពីក្បាលរ៉ូមីណេវាមិនមែនជាទឹកស្អាតទេតែជាទឹកភក់ពណ៌ខ្មៅដែលមានក្លិនឆ្អាបដូចសពសត្វនារិតភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងក៏ស្ទុះទៅបើកទ្វារបន្ទប់ដើម្បីរត់ចេញប៉ុន្តែនៅពេលទ្វាររបើកអ្វីដែលគេឃើញនៅពីមុខមិនមែនជាផ្លូវដើរក្នុងខុនដូទេតែវាគឺជាផ្លូវបំបែកជើងកបកាលពី20ឆ្នាំមុនបរិយាកាសសែនត្រជាក់ខ្យល់បក់មកនាំមកនៅសំឡេងយំខ្សឹកខ្សួលនារិតងាកក្រោយស្រាប់តែឃើញខុនដូរបស់គេបាត់អស់ជំនួសមកវិញដោយវាលរហោឋានងឹតសូណាសុងនៅកណ្ដាលផ្លូវបំបែកនោះគេឃើញរូបរាងមនុស្សម្នាក់ឈររងចាំនារិតសង្ឃឹមថាជាវិបុលតែនៅពេលមនុស្សនោះងាកមកគឺជារូបរាងរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល់នារិតប៉ុន្តែមានភ្នែកក្រហមច្រាលនិងមានស្នាមដេរពេញខ្លួនរូបកាយស្រមោលនោះនិយាយថាមេអសុរកាយមិនត្រូវការវិញ្ញាណទី100ទៀតទេព្រោះវាបានសម្រេចចិត្តគ្រោះគីនៅក្នុងខ្លួនឯងតាំងពីយប់ដែលឯងដុតសៀវភៅនោះមកម្លេះរំពេចនោះនារិតមានអារម្មណ៍ថាដង្ហើមរបស់គេចាប់ផ្ដើមដាច់មាត់របស់គេចាប់ផ្ដើមសើចអឹកដោយមិនដឹងខ្លួនដៃរបស់គេលើកឡើងមកច្របាច់កខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងគ្រាចុងក្រោយនៃសតិសម្ពញ្ញៈនារិតបានឃើញវិញ្ញាណរបស់សេឡានិងវិបុលឈរមើលពីចម្ងាយដោយក្តីអាណិតពួកគេមិនអាចជួយអ្វីបានទៀតទេព្រោះនេះគឺជាកម្មផលសំឡេងមេអសុរកាយបន្លឺឡើងក្នុងក្បាលនារិតថាផ្លូវជើងកបមិនមែននៅទីនេះទេតែផ្លូវជើងកបគឺនៅគ្រប់កន្លែងដែលឯងទៅឯងគឺជាផ្លូវហើយយើងគឺជាអ្នកដើរព្រឹកឡើងបុគ្គលិកខុនដូបានឃើញនារិតដេកស្លាប់នៅលើគ្រែគ្រូពេទ្យក៏សរវិច័យសន្និដ្ឋានថាគេស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាព្រឺឆ្អឹងខ្នងបំផុតនោះគឺនៅលើកញ្ចក់បង្អួចបន្ទប់របស់គេមានស្នាមសរសេរពីខាងក្នុងថាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផ្លូវបំបែកទី101កំពុងរងចាំអ្នកបន្ទាប់ពីបុណ្យសពរបស់នារិតបានបញ្ចប់ទៅបងស្រីជីដូនមួយរបស់គេឈ្មោះលីដាគឺជាអ្នកដែលត្រូវមកប្រមូលអីវ៉ាន់ចេញពីខុនដូនោះលីដាជាមនុស្សស្រីរឹងមាំនិងមានចរិតម៉ត់ចត់នាងមិនដែលដឹងរឿងរ៉ាវផ្លូវជើងកបកាលពី20ឆ្នាំមុនឡើយព្រោះនាងរស់នៅបរទេសតាំងពីក្មេងនៅពេលរៀបចំអីវ៉ាន់លីដាបានរើបានចិញ្ចៀនបុរាណមួយវងដែលធ្លាក់នៅក្រោមគ្រែរបស់នារិតដោយមិនដឹងប្រវត្តិនាងក៏ពាក់វានៅលើម្រាមដៃនាងរំពេចនោះនាងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានម្ជុលរាប់ពាន់ចាក់ចូលក្នុងបេះដូងរួចក៏បាត់ទៅវិញភ្លាម
យប់នោះលីដាបានយល់សប្ឃើញខ្លួនឯងឈរនៅកណ្ដាលផ្លូវបំបែកមួយដែលហុយត្រឡោមនាងឃើញណារិតឈរនៅចំពីមុខប៉ុន្តែណារិតគ្មានភ្នែកទេមានតែរន្ធខ្មៅងឹតណារិតលើកដៃដែលកំពុងរលួយមកចង្អុលមុខនាងរួចនិយាយថាជួយដោះលែងពួកយើងផងវាមិនមែនត្រូវការតែប្រលឹងទេវាកំពុងសាងសង់នគររបស់វាលីដាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងឃើញខ្លួនឯងកំពុងឈរនៅលើយ៉ខុនដូត្រៀមនឹងលោតចុះទៅក្រោមនាងស្រែកទាំងភ័យខ្លាចហើយស្ទុះចូលក្នុងបន្ទប់វិញនាងសម្លឹងមើលចិញ្ចៀននៅលើដៃឃើញវាប្រែជាពណ៌ខ្មៅដូចឈូងហើយដោះមិនចេញឡើយដោយអស់ជំរើសលីដាបានទៅរកគ្រូទីម្នាក់តាមរយៈមិត្តភ័ក្តិនៅពេលគ្រូទីនោះឃើញមុខលីដាគាត់ក៏ស្រែកផ្អើលរួចរត់ទៅយកទឹកមុនមកប្រសាច់ដាក់នាងគ្រូទីនិយាយទាំងញ័រខ្លួនថានាងមិនមែនមកម្នាក់ឯងទេនៅពីក្រោយខ្នងនាងមានកងទ័ពខ្មោចរាប់រយនាក់កំពុងកាន់ដៃគ្នាជាជួរពួកគេកំពុងប្រើរាងកាយនាងធ្វើជាកស្ពានក៏ដើម្បីឆ្លងពីពិភពងឹតមកកាន់ពិភពមនុស្សតាមពិតទៅមេអសុរកាយនោះបានដឹងថាណារិតខ្សោយពេកមិនអាចទ្រាំទ្របារមីវាបានទើបវាសម្លាប់ណារិតដើម្បីផ្ទេរអំណាចមកឲ្យលីដាដែលមានខ្សែលោហិតរឹងមាំជាងលីដាដឹងថាបើនាងនៅរស់វិញ្ញាណអាក្រក់នឹងប្រើនាងដើម្បីសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនទៀតនាងបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅកាន់ផ្លូវបំបែកជើងកប់កន្លែងដើមវិញនៅទីនោះនាងបានជួបនឹងកូនសិស្សរបស់តាអូមដែលនៅចាំយាមទីនោះផ្ទាល់កូនសិស្សតាអូមប្រាប់ថាមានតែផ្លូវមួយគត់គឺត្រូវយកចិញ្ចៀននេះទៅកប់ក្នុងរណ្ដៅសពដើមរបស់មេអសុរកាយហើយសូត្រមន្តបិទផ្លូវរហូតដល់ព្រះអាទិត្យរះប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនោះនាងនឹងត្រូវឃើញទារុណកម្មដែលមនុស្សមិនអាចទ្រាំបានលីដាអង្គុយសមាធិនៅកណ្ដាលផ្លូវបំបែកក្នុងដៃក្តាប់ចិញ្ចៀនជាប់រំពេចនោះព្រលឹងខ្មោចរាប់រយដែលស្លាប់នៅទីនោះបានលេចចេញមកខ្លះមកក្នុងសភាពបាក់ដៃបាក់ជើងខ្លះមកយំសោកសុំឲ្យនាងជួយពួកគេព្យាយាមអូសទាញនាងចូលទៅក្នុងដីមេអសុរកាយលេចរូបរាងមកយ៉ាងធំសម្បើមវាមិនមែនជាខ្មោចធម្មតាទេតែវាគឺជាស្ដេចនៃវិញ្ញាណជើងកប់វាស្រែកកំហកថាបើឯងមិនព្រមធ្វើជាស្ពានឲ្យយើងនឹងធ្វើឲ្យត្រកូលឯងរលីគ្មានសល់សំបីតែម្នាក់លីដាខំថ្មិញស៊ូរួចនិយាយថាបើត្រូវស្លាប់ក៏ស្លាប់ត្រឹមខ្ញុំកុំឲ្យអ្នកដទៃត្រូវរងគ្រោះដោយសារកំហឹងរបស់ឯងទៀតនាងក៏យកកាំបិតចាក់ទម្លុះដៃខ្លួនឯងឲ្យឈាមស្រក់លើចិញ្ចៀនរួចបោះវាចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដីដែលកំពុងហុយផ្សែងរំពេចនោះពន្លឺពណ៌ស្បានផ្ទុះឡើងយ៉ាងខ្លាំងចេញពីដីសំឡេងស្រែករបស់មេអសុរកាយក៏រលាយបាត់ទៅវិញ្ញាណរបស់វិបុលណារិតនិងសេឡាបានលេចចេញមកជាចុងក្រោយញឹមដាក់លីដារួចក៏ហោះត្រឡប់ទៅកាន់សុប្តភពរៀងខ្លួនលីដាដេកដួលនៅកណ្ដាលផ្លូវនាងនៅមានដង្ហើមតែដៃរបស់នាងមានស្នាមដៅរូបផ្លូវបំបែកជារៀងរហូតនាងបានសម្រេចចិត្តសាងភ្នោះដើម្បីឧទ្ទិសកុសលឲ្យវិញ្ញាណទាំងឡាយដែលធ្លាប់ជាប់ឃុំឃាំងនៅទីនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងកំពុងសូត្រថ្មនៅក្នុងវត្តដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នាងបានឮសំឡេងក្មេងម្នាក់សួរពីក្រោយខ្នងថាលោកយាយតើផ្លូវទៅជើងកប់ឧទៅតាមណាលីដាបើកភ្នែកឡើងទាំងញាប់ញ័រអាចកំបាំងនេះប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ដោយញីឡើយដរាបណាមនុស្សនៅតែមានកម្មពៀរនឹងគ្នាក្មេងប្រុសដែលឈរនៅពីមុខនាងមានអាយុប្រហែលជា7ឆ្នាំស្លៀកពាក់ខោអាវចាស់តែអ្វីដែលប្លែកបំផុតនោះគឺភ្នែករបស់គេភ្នែកសងខាងរបស់ក្មេងនោះមិនមានប្រស្រីភ្នែកពណ៌ខ្មៅដូចមនុស្សធម្មតាទេគឺវាមានពណ៌ប្រផេះស្រអាប់ដូចជាភ្នែករបស់មនុស្សស្លាប់លីដាសួរទាំងសំឡេងញ័រថាក្មួយឯងជាកូនចៅអ្នកណាហេតុអ្វីមកសួររកផ្លូវជើងកប់នៅទីនេះក្មេងនោះញឹមដាក់រួចឆ្លើយតបថាខ្ញុំមិនមែនមកសួររកផ្លូវទៅទេខ្ញុំមកសួរថាតើលោកយាយគឺសុខចិត្តប្រគល់ផ្លូវនោះមកឲ្យខ្ញុំវិញឬនៅលើកញ្ចក់បង្អួចរបស់ណារិតទី101កំពុងរងចាំអ្នកនាងយល់ភ្លាមថាក្មេងម្នាក់នេះមិនមែនជាក្មេងធម្មតាទេតែគេគឺជាវិញ្ញាណទី101ដែលកើតចេញពីការបូជាឈាមរបស់នាងនិងការរលាយចូលគ្នានៃបារមីមេអសុរកាយកាលពីយប់នោះគេមិនមែនជាខ្មោចដែលជាប់ឃុំឃាំងទៀតទេតែគេគឺជារូបរាងថ្មីរបស់មេអសុរកាយដែលបានចាប់ជាតិមកក្នុងរូបរាងមនុស្សដើម្បីមកទាមទារអំណាចខាងផ្លូវងឹតដែលលីដាបានបិទទុកក្នុងចិញ្ចៀនដែលកប់ក្នុងដីក្មេងនោះដើរចូលមកជិតលីដារួចខ្សឹបថាលោកយាយសាងភ្នោះដេញយើងតែលោកយាយភ្លេចថាឈាមដែលស្រក់លើចិញ្ចៀននោះគឺជាឈាមរបស់លោកយាយបើលោកយាយមិនស្លាប់ចំណងនេះក៏មិនដាច់ដែរលោកយាយចង់រស់នៅក្នុងសើទាំងភ័យខ្លាចឬចង់ទៅនៅជាមួយវិបុលនិងណារិតលីដាដឹងខ្លួនថាភពព្រះពុទ្ធសាសនាអាចការពារនាងបានតែក្នុងវត្តនេះប៉ុណ្ណោះតែនាងមិនអាចការពារពិភពលោកទាំងមូលពីក្មេងម្នាក់នេះបានឡើយបើនាងនៅមានជីវិតជាកូនសោបើកទ្វារនរកបែបនេះលីដាថ្មិចភ្នែកសូត្រមន្តជាចុងក្រោយនាងញឹមទាំងទឹកភ្នែករួចនិយាយថាបើជីវិតខ្ញុំជាចំណងខ្ញុំនឹងកាត់វាដោយដៃខ្លួនឯង
នាទីនោះស្រាប់តែមានពន្លឺរន្ទះបាញ់ក្រហមពេញមេឃទោះបីជាមេឃគ្មានភ្លៀងក៏ដោយលីដាបានដេកដួលទៅលើឥដ្ឋវិហារបាត់បង់ជីវិតក្នុងសភាពសមាធិយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់រំពេចនោះរូបរាងក្មេងប្រុសនោះក៏រលាយคล้ายជាផ្សែងខ្មៅហោះចូលទៅក្នុងដីបាត់ស្រមោលព្រោះកាលណាម្ចាស់ឈាមស្លាប់វិញ្ញាណដែលកើតចេញពីឈាមនោះក៏គ្មានកន្លែងតោងទាមទៀតដែរច្រើនឆ្នាំក្រោយមកផ្លូវបំបែកជើងកបនោះបានคล้ายជាសួនច្បារសាធារណៈដ៏ស្រស់ស្អាតគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្មានក្លិនឆ្អាបសពនិងគ្មានសម្រែកយំទៀតឡើយអ្នកភូមិបានសាងសង់រូបសំណាកស្ត្រីម្នាក់អង្គុយសមាធិតំណាងឲ្យលីដានៅក្បែរនោះដើម្បីជាការដឹងគុណមានតែរឿងមួយគត់ដែលនៅតែជាអាចកំបាំងគឺរាល់ថ្ងៃសេលគេតែងតែឃើញផ្កាម្លិះពណ៌សក្អូបផ្សាយភីពេញផ្លូវបំបែកនោះបើទោះជាគ្មាននរណាយកផ្កាមកដាក់ក៏ដោយគេជឿថានោះគឺជាសញ្ញានៃសន្តិភាពរបស់វិញ្ញាណទាំង101ដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យទៅកាន់ទីខ្ពង់ខ្ពស់ជារៀងរហូត